तैंडी बंदिश मैं कोई ना डिठा, तू नानक मन पहाना। कोल कुम्हाई तिस मित्र विचोले, जै मिल कंत पछाणा। कोल कुम्हाई तिस मित्र विचोले, जै मिल कंत पछाणा। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अजीम अपार बख्शिश। सवेर समय असी सत्संगत दीयां घड़ियां माण रहे हाँ। अजे हुणे अज दा गुरबचन गुरवाक ज्ञानी जी सानू पाठ रूप में सरवण करवा रहे सी। अगलेरा समा इन्हां पावन गुरवाकां दी व्याख्या दा है। आओ मैनू कुछ कहण दी इजाजत बख्शदे होए एक बार सब प्रेम फतेह दी सांझ पाउणी कह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा है गुरबचन वडहंस की वार का हिस्सा है। जो ये वार है महल चौथे की गुरु रामदास पातशाह द्वारा उच्चरित की गई है। सो जो इस पावन समुचे पैकेज दे विच पौड़ी आएगी वो गुरु रामदास साहब दी है। ये नाल ही दो श्लोक ने जिन्हां ते सिरनावा महला तीजा दा है, जिदे तो भाव है कि गुरु अमरदास महाराज जी की रचना है। सो समुचा हुक्मनामा दो श्लोक ते एक पौड़ी के रूप में है। असी आगाज़ करते हाँ पहले श्लोक तो। श्लोक महला तीजा। पै विच सब आकार हैं, निरपौ हर जियो सोए, सतगुर सेवे हर मन वसै, तिथै भौ कदे ना होए। पै विच सब आकार हैं। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तो जो सिक्खी का स्कूल ऑफ थॉट आ, ये टोटली यूनीवर्सल है। जिवें आम करके असी धर्मां की व्याख्या पढ़ते हाँ, जिहड़े ऑर्गेनाइज एक रिलीजीअस स्ट्रक्चर दे विच फिट होंदे ने, उन्हां सारे स्ट्रक्चर दे विच गल हुंदी है कि मनुखां दा कोई सैक्ट बनाओ, उस सैक्ट दे नाल कुछ खास किस्म की कोड ऑफ कंडक्ट जोड़ दिओ, तो उस तो फिर एक तरीके दे नाल उहदा कंटीन्यूम बिल्ड करके कम्यूनिटी बिल्ड करके तो उन्होंने चलाना। गुरु बाबा जी की सारी विचारधारा सिक्खी का सारा जिहड़ा संदेश है इसी चीज़ के खिलाफ, तो इनू कल्ट जिन्हों कहा जाए कि एक ऐसी चीज़ जिहड़ी मनुखता के विरोध में जाती है, उस रूप में प्रजेंट किया गया। महाराज ने ये मुकाबलतन किया लोगों के विश्वास आस्थावां, लोगों के बिलीव, लोगों दियां ट्रडिशनस ये डिफरेंट हो सकदियां ने, आपो अपने तरीके नाल कोई आ रहा पिछों। पर बीइंग ए ह्यूमन जिहड़ी एक सांझी धारा आ, सानू उस तो कभी भी दूर नहीं जाना चाहिए। तो सांझी धारा ये है, असी सब एक ओंकार विचों आए हैं तो उहदे च ही समा जाना है। ओंकार उहदा रूप है, सब उही सब करतार ते कुदरत आत्मसात ने। इन्हां दोवां दे विच जिहड़ा रिश्ता वो हुक्म दा आ। करतारी रचना किसी हुक्म विच बज के यूनीवर्सल ला विच आ रही है। जिहड़ा ह्यूमन बीइंग आ ये उदों ही दुखी हुंदा है जदों उस यूनीवर्सल ला नूं नहीं समझदा, हुक्म नूं नहीं समझदा। जे इहनूं पता लग जाए कि जिहड़ा ला ऑफ कॉस्मो आ वो की है, तो उहदे अनुसार ही अपने जीवन नूं ढालना शुरू कर दे, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई वेदन नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई बेगानगी नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई ईर्खा द्वेष नहीं। जितना कुछ मानव विरोधी है सब खत्म है। यही सिक्खी है।
इस तो ग्लोरीफुल, इस तो ब्यूटीफुल चीज़ की लभोगे। मतलब इस लैवल ते जाके पता लगता है कि वाकई च ही गुरु बाबा जी ने नरोल सच जिन्हों कहा जाता है रीयल डिवाइन, मतलब जो असल अल्टीमेट रियलिटी है, वो साडी जान पहचान करा देती। हुण आही बचन है, भय विच सब आकार हैं। भय सीधे तौर पर ट्रांसलेशन होएगी डर, फीयर। पर ये जिवें जिवें तुसी कॉन्टैक्सट के अकॉर्डिंगली देखोगे तो एक्चुअली डर किहदा हुंदा है? डर हुंदा है हुक्म दा, डर हुंदा है हुक्मरान दा, डर हुंदा है हकूमत दा। एक्चुअली डर उत्थों काम करदा आ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਰਥ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਆਪ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੀਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਛਾਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੈਨਿਕ ਲੈ ਲਓ, ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਥਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਡਰ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਹੈ, ਜੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਫੀਅਰਲੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਚਲੋ ਰਿੜਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੱਡਾ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ, ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਇੰਜੋਏ। ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਲਡ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪੇਨ ਦਾ, ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਦਾ, ਉਸ ਸੱਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਸੌਰੋ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 2-2 4-4 ਮੁਰਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨੱਕ 'ਚ ਇੱਧਰ ਵੀ, ਜੀਭ ਵਿੱਚ, ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਸਕੇਰੀ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਕੇਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੇਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਪੇਨ ਨਾ ਹੋਏ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੋਏ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਨ, ਡਰ ਆ, ਪੀੜ ਹੋਏਗੀ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟੋਲਰੇਟ ਇਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ ਬਿਨ
ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਪੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਬਾਲਿਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਲੀਗਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੂ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਐਥਿਕਸ, ਹੂ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੋਰਮਸ, ਹੂ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਔਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਾइंड ऑफ ਬਾਉਂਡ, ਨੋ ਵਨ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਆਵੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਪੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸੋਲਿਡ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਥੀਕਲੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ, ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਕ ਦਾਸਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮਿਥਿਓਲੋਜੀ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਕ ਐਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਬਣਾਏ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ ਯੋਰ ਮੈਡਸ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਮੈਡਸ? ਮੈਡਸ ਮੀਨ ਨੰਬਰ M ਸਟੈਂਡ ਫਾਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਸਟੈਂਡ ਫਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। D ਸਟੈਂਡਸ ਫਾਰ ਡਾਈਟ, you have to take care about your diet, and S stand for sleep, meds. ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਲੀਪ, ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਕੋਈ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤਯਾਬਤਾ ਆਏਗੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਮਤਲਬ ਮੌਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 18 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਮਨ ਆਵੇ ਖਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮੁਯੱਸਰ ਆ। ਜੂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਰਟ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੂਸ ਪੀਵੀ ਜਾਏ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੋ ਗਰੀਸੀ ਫੂਡ, ਮਿੱਠਾ ਫੂਡ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਈ ਜਾਏ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? 5 ਨਹੀਂ ਤੇ 6, 6 ਨਹੀਂ ਤੇ 7, 7 ਨਹੀਂ ਤੇ 8, 8 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਓਬੇਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਵੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਨ ਟਰੈਕ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤੋੜੋਗੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਭੈ ਹੈ। ਇਹ ਭੈ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਭੈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਾਅ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਲਾਅ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 AM ਕਲੱਬ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਵੱਡੇ ਮਰਾਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਅਰਲੀ ਬਰਡਸ। ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਪਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਫਿਊ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਡਸ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੋੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਭੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੈ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਥੀਕਲੀ ਬੰਦਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਲਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਜਾਗ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਜਾਗ ਜਾਏ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਇੰਗ ਏ ਹਿਊਮਨ, ਯੂ ਨੋ, ਵੀ ਆਰ ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਐਰਰਸ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੀ ਗੋਨਾ ਮੇਕ ਸਮ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਬਤ, ਸਾਲਮ, ਕੰਪਲੀਟ, ਪੂਰੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਂਪਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਰਹੇ, ਭੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ, ਉਸ ਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਪਾਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੀ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਗਗਨ, ਇਹ ਤੱਤ ਨੇ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਇਹ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣੀ। ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂਰ ਦੇ ਚ ਪਾਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੂਪ ਵੱਜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆਪਣੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਈਵਨ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬਲ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡ ਕਾਓ, H1N1, ਬਰਡ ਫਲੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡ ਕਾਓ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਚਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਫੀਡ ਕਰੋਗੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿਕਨ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਤੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ COVID-19, ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟ ਤੇ ਸਨੇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਕਮ ਤੋੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਪੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਈ ਵੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼
जिवें कुदरत ने नियम सैट किया आ। अब देखो शेर आ भुखा मर जाएगा, मांस ही खाएगा, घाह नहीं खाएगा, जो मर्जी हो जाए। नेचर ने तय किया, तुहानूं पता है, उस हुक्म विच आकार च बज्झा है। गां बकरी मझ है, भुखी मर जाएगी, घाह खाएगी, मांस नहीं खाएगी। कुदरत ने नियम बनाया, ऐसा नियम कि जिन्हों तोड़ ही नहीं सकता कोई। पै विच सब आकार हैं, एक बिल्कुल क्राइटेरिया सैट किया है। मनुख की हालत यह है, मनुख भुल गया। मैं तो कई बार बड़ा बिलास च गल करदा कि तुसी ना, असी वैसे कहने बंदा बड़ा सियाना है, बंदा बहुत इंटैलीजेंट है, दिन जिहड़ा इंटलैक्चुअल एबिलिटी है समुचे क्रीचर वर्ल्ड च हायर है। मैं कहना बंदे की प्लेट च खाना पा के दे दिओ तो बंदा कई बार डिसाइड ही नहीं कर पाउंदा खाना है नहीं खाना, चंगा है माड़ा है। अजे तक सानूं ये नहीं पता साडा असल खाना की है। मैं कहना कुत्ते नूं तुसीं प्लेट च इस तरीके नाल फूड रख के दे दिओ, एक स्निफ करेगा, उन्होंने पता लग जाएगा ये मेरे खाण योग है कि नहीं खाण योग। बस दैट्स एनफ। रीजन की है, ये सेंस ये नहीं कि बंदे को खत्म हो गई है, कि बंदे को कुदरत ने दिती नहीं हैगी है, पर एक्चुअल लैवल ते बंदा लॉस्ट हो गया, हुक्म नहीं समझ रहा। गुरु साहब ने बाणी च लिखा, हुक्म ना जाना बहुता रोब है, अंतर धोखा नींद ना सोव है। साडी नींद किसी ने चुराई नहीं। तुसीं कਦੇ देखा होएगा सूरज इस तरीके नाल सनसैट हो रहा हुंदा हैगा ते नाल दी नाल जिहड़ा हैगा जिहड़े जानवर ने पंछी परिंदे जिन्हां ने सौना आ अपने आप उस अपनी आराम गाह च नींद वाले पासे जा रहे होंदे अपने आप। बंदियां दी दुनिया दे विच अज मोर दैन 80% लोगों की समस्या आ घड़ी दियां सूइयां दस रही होंदियां ने सौण दा टाइम हो रहा, बंदा कहंदा नींद ही नहीं आ रही, की करा। अंतर धोखा नींद ना सोवे कित्थों आवे, क्योंकि ये धोखा कर रहे अपने आप नूं, अपने आप चीट कर रहा है। ये हुक्म नूं ना समझना है। बाबा जी ने कहा वो बंदे हुक्म पहचान, तो जब पूरा गुरबाणी का तो कॉन्सैप्ट ये है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, उहदी रजा विच राजी रह, हुक्म नूं पाल। ये सारा शब्द इत्ते आएगा। गुरु साहब ने कहा भै विच सब आकार हैं, सारी कायनात किसी हुक्म किसी भै च बज के आ रही है। निरभौ हर जीओ सोए, जेड़ा हुक्म दे विच एक्सैप्शनल हैगा वो निरभौ आप ही है, सोए वो करतारी हस्ती जिन्हें सब के उत्ते हुक्म लागू किया है। अगला बचन है सतगुर सेवे है हर मन वसै, तिथै भौ कदे ना होए। सतगुर सेवे है, जेड़ा सतगुरु की सेवा च लग जाएगा। इत्थे सतगुरु का मतलब है वो सोर्स जिहड़ा तुहानूं वाइस बनाउण दे विच मदद करदा आ। शब्द इंस्टीट्यूशन गुरु साहब ने एक बिल्ड किया पूरा का पूरा, गुरमत स्कूल जिवें बिल्ड किया, इहदी सेवा च लगना। सतगुर सेवे है, यदि सेवा करोगे तो जो कोई पूछे भी कि भाई साहब सतगुरु की सेवा की हो सकती है, गुरु ग्रंथ साहब ने बहुत क्लीयर किया है। महाराज कहते सतगुरु की सेवा जे करनी है तो कठिन है। महाराज मैं करनी तो चाहांगा, तो साहब कहते करनी तो फिर इत्थों शुरू होएगी। सतगुरु की सेवा गाखड़ी, गाखड़ी कहते हैं बहुत मुश्किल कठिन। महाराज कठिन क्यों कह रहे हो? साहब कहते इस करके सतगुरु की सेवा गाखड़ी, सिर दीजा आप गवाए। इत्थे सिर देना पैंदा आके, मत्था टेकना इट्स नॉट ए सिंबॉलिक थिंग ओनली। तुसीं आके सिर रखिया इस तरीके दे नाल, सिर भेंट करता। तो सिर भेंट भी किवें कीता? बली नहीं दिती, वढ़ के फिजिकली थाली च पा के नहीं देना। भारती खिते च करते रहे लोग हज़ारां हज़ारां साल एवें दे काम भी, बली दे दिओ। बाबा जी ने कहा ना, इत्थे सिर देना है, पर सिर किवें देना? आप गवाए। जिहड़ियां अपनियां रावां तेरियां बणियां ने, अपना मन मंडल दे ख्याल सोचां ने, उन्हां नूं कटना है तूं गुरु के हुक्म दे नाल। ये सतगुरु की सेवा है। बाणी पढ़ सुन समझ, इस करके ताकि जीवन बदल सके, इस करके अंदर दियां रावां बदल सकन, ख्याल बदल सकन, सोच बदल सके, मन दे फुरने बदल सकन, मन की दुनिया बदल सके। सेवा आ। सब कहते सतगुर सेवे हैं हर मन वसै। एक समा आवेगा हरी मन विच आ वसेगा, उहदा निर्मल भै आ जाएगा अंदर। तिथै भौ कदे ना होए। जो लोग रब दे भै च रहिंदे ने, दुनिया का कोई भै आके नहीं सताउंदा उन्हां नूं, कोई डर नहीं सता सकता आके, क्योंकि वो निर्मल भै दे विच जो बंदा उस निर्मल भै नूं फॉलो कर रहा है, बिल्कुल उस यूनीवर्सल ला दे हुक्म के मुताबिक चल रहा है, काहदा डर आ फिर?
ਫਿਰ ਈਵਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁੱਖ ਤਿਸਨੂੰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਸਕ ਹੋ ਜੇ, ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਸ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਲਸੀ ਜਾਂ ਐਨਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਿਸਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਗਾਨਾ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਸੇ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੇਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁੱਖ ਤਿਸਨੂੰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛੂੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਪੋਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਕੇ ਆਪ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਆਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਵਰੀਵਨਸ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਬਡੀਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਮਨੁੱਖਿਆਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਤੋੜ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ there were actually few times and when people were renouncing this world and saying okay we are going to become a monk or saint or something else। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕਰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰਸਰ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦਿਸ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬੇਗਾਨਾ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁੱਖ ਤਿਸਨੂੰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, if one is ready to live his or her life according to Guru's school of thought, then definitely ਕੰਮ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲ ਥਾਟ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, then everything's okay। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਮਾਲਕਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕੀ ਸੁਖ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਜੋ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਆਊਟਕਮ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਰੀਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਔਖਾ ਤੇ ਬੜਾ ਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਆਮ ਟੋਟਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੂਵਰਡ ਦਿਸ ਐਕਟ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੜਨਗੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਜਾਗੇਗੀ, ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੋਬਲ ਕੌਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹਿਸ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਭ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤ ਰੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਪਤ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਆ। ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ, ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਜ ਉਹਨੇ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰ ਤੇ ਨਿਕ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤ ਰੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਆ। ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਸੋਏ, ਇਹੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਆ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਤਰਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਫਿਸਲਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਖੱਡੇ ਜਾ ਸੱਟੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੂਸਰਾ ਸਲੂਕ ਹੈ, ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਚੱਲ ਗਏ, ਰਹਿੰਦੇ ਪੀ ਫੁਨ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿਆਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੱਜਣ ਬੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਭੈ ਮਰਬੇ ਕੋ ਬਿਸਰਤ ਨਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਵਿਸਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭੈ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਦਾਰਤ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮਝੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਚੱਲੇ, ਕੁਝ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਾ ਹੈ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਚੱਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਫੁਨ ਜਾਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੱਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸ਼ੇਖ। ਸਭ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਿ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸੇ ਆਏ ਗਏ ਪਛਤਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਵੇਂ ਆਏ ਗਏ ਪਛਤਾਏ, ਪਛਤਾਵੇ, ਗਿਲਟ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਗਰੈਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਓਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਛਤਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਬਾਤ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸੰਚਿਤ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਲਬਧ, ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਥੇ 'ਚ ਕੁਝ ਤੀਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋ ਐਂਡ ਐਰੋ ਕੌਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਕਮਾਨ 'ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਓਹੋ ਤੀਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਨਾ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਘੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲ ਕਲ ਕਰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਭੰਨੀ, ਤਿੱਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੋ ਬੰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੇਗ ਇਤਨਾ ਤਿੱਖਾ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੰਨੋ ਬੰਨੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਇਹਨੂੰ, ਗਵਾ ਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਛਤਾਵੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਖਰਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕਤ ਉਸ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੈ ਸਿਆਹੋਂ ਹੋਵਾ ਸੇਤ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਉਸੇ ਕਾਂਪ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰਾ। ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੇ ਆਏ ਗਏ ਪਛਤਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨਾ ਵਿਛੁੜੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ 'ਚ ਰਤ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਲਦਿਆਂ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਰਤੇ ਨਾ ਵਿਛੁੜੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾ ਗਏ। ਪੌੜੀ ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣੈ, ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਹਰ ਗੁਣਕਾਰੀ। ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣੈ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਤਿਸ ਮਿਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣੈ, ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਹਰ ਗੁਣਕਾਰੀ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੱਫ, ਸਾਗ, ਪਾਲਕ, ਸੈਲਡ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਇਰਨ ਪਾਇਆ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਲੈਕਿੰਗ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਟਰਾਜਿਨ ਐਸਿਡ ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਿੰਬੂ ਹੈ, ਸੰਤਰਾ ਆ, ਖਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਰੇ ਖਾਣ ਲਈ। ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਗੁਣ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਈਵਨ ਦੋ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲੀ unethical activities or inappropriate activities, but I don't want any punishment. ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾਭ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਲਾਭ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਬੰਦਾ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਗੁਣੀ ਆ, ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ
उगड़ गया जैसे खोटा टबुआ नदर सरा पाया। ਜਿਹੜੇ ਮਲੰਮੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਹਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੜ ਜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੁਲੰਮਾ ਹੈ ਸੁਦਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਣ ਨੇ ਸੁਖ ਆ, ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਰੱਬ ਆਪ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਹਰ ਗੁਣਕਾਰੀ, ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਂ ਜਿਨ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਵਾਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ। ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਉਹਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਤ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਉਜਲ ਬਿਖਤਾਰੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਭਉਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੈ, we cannot follow religious or spiritual track at all. It's very hard, it's very demanding. ਭਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਉਜਲ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਗੁਰ ਵਿਟੜਿਓ ਹਉ ਸਦਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।